ਨਕਲੀ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾ ਚੱਕ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੱਥ ਪਾਏ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ। नमस्कार, पंजाब अपडेट देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पावांगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। खेती कानूनों के खिलाफ 31वें दिन च दाखिल होया किसान अंदोलन। दिल्ली दी सरहदां ते लगातार डटे ने किसान। भुख हड़ताल 6वें दिन भी जारी। किसानां नाल गलबात दे सद्दे ते अजे सस्पेंस बरकरार। किसान अंदोलन तो पड़ते एक होर किसान की मौत। तबीयत बिगड़न ते किसान लियांदा गया सी घर। संगरूर के पिंड गोबिंदपुरा नागरी का रहने वाला सी किसान। टेस्ट करन ते कोरोना रिपोर्ट आई सी पॉजिटिव। सरकार के वलों परिवार को 5 लाख की माली मदद का ऐलान। कॉरपोरेट घराने के खिलाफ किसान का रोस जारी। लगातार कट्टे जा रहे हैं जियो टावर के बिजली कनैक्शन। इकल्ले फरीदकोट के विच ही जियो के 20 टावर किए गए बंद। मुख्यमंत्री वालों लोगों को दूर संचार सेवावां बंद ना करने की अपील। हरियाणा के टोल प्लाजा अज भी फ्री। खेती कानूनों ते केंद्र सरकार के खिलाफ 3 दिन लिए टोल फ्री किए गए ने टोल प्लाजा। सरकार ने दी चेतावनी। मंगां की अणदेखी करने ते 26 जनवरी लाल किले ते तिरंगा लहराउण का ऐलान। अमृतसर के विच बेखौफ लुटेरे। पुतलीकर इलाके के विच महिलावां तो चाकू की नोक ते लुट। हथोपाई करके मोबाइल अते पर्स खो के फरार होए लुटेरे। सीसीटीवी दे विच कैद तस्वीर। चार साहबजादे ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਐਚਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰੰਭ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ 31वें दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ दाखिल हो चुकी है। देश के हर कोने तो हर वर्ग के लोगों के वालों किसानों के संघर्ष का पूरा समर्थन किया जा रहा है। वक्-वक् जो दिल्ली दियां सरहदां ने उत्थे किसान जथेबंदियां डटियां होईयां ने। केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलिया होया है। अत दी ठंड के बावजूद किसानों के हौसलियां ते कोई भी असर देखने नूं नहीं मिल रहा ते किसान इक्को ही मंग कर रहे हैं कि इन्हां काले खेती कानूनों नूं रद्द किया जाए, नहीं तो उन्होंने यह संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। पिछले तकरीबन 30 दिनों तो किसान इत्थे लगातार अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली दियां तमाम जो सरहदां ने उन्होंने बंद किया गया किसानों के वलों। हज़ारों की गिनती में जो किसान ने इत्थे डटे हुए ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोस मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहना है कि केंद्र के वलों किसानों के नहीं बल्कि कॉरपोरेट घराने के हक में यह खेती कानून लियाते गए हैं जिसका किसानों ते मारू असर पवेगा। यह किसान विरोधी ने खेती कानून जिन्होंने रद्द किया जाए। इस तो बिना केंद्र के वलों कई बार किसानों इस मसले ते गलबात का प्रस्ताव भी भेजा गया पर जो किसान नुमाइंदे हैं उन्होंने कहना है कि कोई ठोस प्रस्ताव मिलन ते ही उन्होंने वलों केंद्र नाल गलबात की जाएगी। इस तो पहला कैबिनेट मंत्रियों
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। रुक करते हैं एक होर दुखदाई खबर के वल। किसान अंदोलन दौरान एक होर किसान की मौत हो जाने की खबर है। दिमाग की नाड़ी फटन करके किसान की मौत हुई है। दस्या जा रहा है कि डॉक्टर ने कोरोना का टैसट भी किया सी जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। किसान अंदोलन दौरान किसान की तबीयत विगड़ी सी अते उस किसान नूं वापस उसके घर लिया गया सी जिथे कि उसनूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। दस्या जा रहा है कि मृतक जो किसान है वह संगरूर के पिंड गोबिंदपुरा नागरी का रहने वाला है जिसकी कोरोना टैसट भी किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है जिस तो बाद हुण किसान की मौत हो जाने की खबर है। सो वाकई ही ये जो खबर है दिल में झंझोड़ देने वाली है। दिल्ली अंदोलन के जिथे वड्डी गिनती के किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस दौरान एक दुखदाई खबर आती है कि किसान अंदोलन में शामिल एक किसान कोरोना की पुष्टि हुई है तो उसकी मौत होने तो बाद ये जो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है जिस तो बाद इस किसान के संपर्क में आए होर जो किसान ने उन्होंने भी खतरा मंडरा रहा है। तो दस दिंदे हैं कि किसान अंदोलन तो ये जो किसान है वापस परतिया सी जो कि संगरूर के पिंड गोबिंदपुरा नागरी का रहने वाला है अते तबीयत बिगड़न ते इस किसान नूं उसके घर लिया गया सी जिथे कि उसकी दिमाग की नाड़ी फट गई है तो किसान की मौत हो गई। डॉक्टरों वालों जो टैसट किया गया तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो दस दिंदे कि दिल्ली दी सरहदां ते जो वख-वख सरहदां ने उत्थे तमाम जथेबंदियां डटियां होईयां ने ते उत्थे ही दिल्ली धरने दे विच पिछले कई दिनों तो डटे किसान की मौत हो जाने की खबर सामने आई है जिस नूं कोरोना की भी पुष्टि हुई है। इस खबर से वधेरे अपडेट ही साडे पत्रकार रवि शर्मा साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। जी रवि, आखिरकार एक होर जो किसान है वह शहादत प्राप्त कर गया, दिल्ली धरने तो वापस आया सी, की उसनूं की तबीयत की प्रॉब्लम की सी, क्यों उसकी सेहत नासाज हुई सी, कुछ कारणों का पता लग सके? जी सर, सुखवीर सिंह जी गोबिंदपुरा महलों के रहने वाले सन। 52 साल उन्होंने उम्र सी। हेलो, कदों उन्होंने डैथ कदों हुई है? ये सर 3 दिन पहला हुई सी जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਸਰ। सो रवि, पूरी जानकारी साझी करने तुहाडा धन्नवाद। सो दिल्ली धरने तो वापस परते एक किसान की मौत हो जाने की खबर है। दस्सिया जा रहा है कि किसान की अंदोलन दौरान ही तबीयत विगड़ी सी जिस तो बाद उसनूं घर लिया गया और उसनूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। इस दौरान जो डॉक्टरों के वलों किसान का टैसट किया गया तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है। काबले गौर है कि संगरूर के पिंड गोबिंदपुरा नागरी का रहने वाला सी एक किसान। दूजे पासे पंजाब सरकार के वलों पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए जो 5 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया गया। सो खेती कानून का विरोध लगातार जारी है। गल जेकर हरियाणा की करिए तो हरियाणा ने भी हल्ला बोल दिता है। हरियाणा के विच टोल प्लाजा फ्री किए गए हैं। अज टोल प्लाजा फ्री करने का दूसरा दिन है। काबले गौर है कि खेती कानूनों के विरोध के
ਇਹ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਨ ਉੱਥੇ तमाम जो किसान ने डेरा लाई बैठे ने, किसान धरना लगाई बैठे ने ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ किसान हुण एकजुट नज़र आ रहे हैं और इको मंच से जो तमाम किसान जथेबंदियां ने हुण एकजुट नज़र आ रही हैं, जिन्हां दे वल्लों सिर्फ एको ही मंग दोहराई जा रही है कि इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए। नेता उन्हां वल्लों होर जो किसान अंदोलन है उसनूं तेज करन दी चेतावनी भी ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। हरियाणा के किसानों का कहना है कि जेकर किसानों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ अणदेखा किया गया तो 26 जनवरी ਨੂੰ लाल किले ते तिरंगा फहराया जाएगा, जो कि वड्डा ऐलान है। काबिले गौर है कि 26 जनवरी का जो दिहाड़ा है वह बेहद खास होंदा है। हुण महज कुछ ही दिन बाकी ने इस दिहाड़े ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। इस दौरान जो किसानों के ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ऐलान किया गया। इस तो पहलां ਦੀ ਗੱਲ करिए तो पिछले तकरीबन 30 दिनों तो किसान दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ते डटे हुए हैं, जिन्हां ਵੱਲੋਂ लगातार अपने हकी मंगां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आवाज़ बुलंद की जा रही है। किसान जथेबंदियां दी जो बैठक हुई सी उस विच ये फैसला किया गया कि हरियाणा के जो टोल प्लाजा ने वो 3 दिन ਲਈ फ्री किए जाएंगे। 25, 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ यानी कि 3 दिन ਲਈ हरियाणा के टोल फ्री किए गए हैं। अज दूसरा दिन है जदों कि ਵੱਖ-ਵੱਖ हरियाणा के जो टोल प्लाजा ने उत्थे किसानों के ਵੱਲੋਂ धरना लगाया गया है। बिना टोल वसूले इत्थों किसानों ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जो वाहन चालक ने इत्थों गुजर रहे हैं ਅਤੇ किसानों के ਵੱਲੋਂ केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी भी ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ किसानों प्रति जो केंद्र का रवैया उसनों भी काफ़ी निराशाजनक दस्या जा रहा। उन्हों का कहना है कि अत की ठंड के बावजूद जो किसान ने वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इसके बावजूद जो किसानों के प्रति रवैया वो केंद्र का काफ़ी निराशाजनक है तो सरकार टस तो मस नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि जो तक उन्होंने मंगां नहीं मान लिया जांदियां ये जो संघर्ष है इसी तरह जारी रखेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को अपील की है कि दूरसंचार दी सेवावां नूं प्रभावित ना किया जाए, क्योंकि इस दे नाल आम आदमी नूं परेशानी का सामना करना पै सकता है। तुहानूं दस्सीए कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ किसानों के हक विच लोगों के वल्लों मोबाइल टावरां के कनैक्शन बंद किए जा रहे हैं और इस दे नाल जो आने वाले समय के दूरसंचार दी सेवावां ते वड्डा असर देखने को मिल सकता है और आम लोगों को परेशानी हो सकती है, जिस नूं लैके मुख्यमंत्री के वल्लों किसानों नूं यह अपील की गई है। कोरोना काल दे विच दूरसंचार दी सेवावां बेहद जरूरी ने और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि कोरोना के करके जो स्कूल बंद पे ने, इस करके जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इस करके किसानों नूं अपील की गई है कि वह दूरसंचार दी सेवावां नूं प्रभावित ना करन। इस दे नाल ही किसानों नूं अपने अनुशासन और जिम्मेवारी की भावना दिखाने की भी अपील की गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान अपने शांतमय रोस प्रदर्शन जारी रखन, अपने हकी मंगों को लैके किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि जो कानून है वह किसान अपने हथों विच ना लैण। सो एक पासे जिथे दिल्ली दी सरहदां ते किसान अंदोलन जारी है, उत्थे पंजाब दे विच भी खेती कानून का विरोध लगातार जारी है। लोगों के वल्लों कॉरपोरेट घराणिਆਂ के खिलाफ प्रदर्शन भी बादस्तूर जारी ने। फरीदकोट और गुरु हरसाहिब की गल करिए तो इत्थे भी लोगों के वल्लों जियो का बायकाट किया गया। लोगों ने जियो टावर का कनैक्शन कट्टिया ते नाल ही जियो दो जो मॉल ने उन्होंने भी बंद करवाया गया। काबिले गौर है कि फरीदकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ जो फरीदकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ 20 जो टावर ने जियो ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ दूरसंचार ਦੀਆਂ सेवावां भी काफ़ी प्रभावित हो रही ने। जियो का बायकाट करने की भी अपील की गई है। केंद्र का जो अड़िया रवैया उसके खिलाफ भी लोगों ने अपनी नाराज़गी ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ है। लोगों का कहना है कि अत की ठंड के बावजूद जो किसान दिल्ली दी सरहदां ते डटे हुए ने, पर किसानों के प्रति जो केंद्र का रवैया वो काफ़ी निंदनयोग है और केंद्र सरकार तमाशबीन बनी हुई है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਓ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ BSNL ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੀਓ ਦਾ
ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰਾਓ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 450 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26 ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ 5-6 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 6-7 ਦੀ ਵਿਚਕਾਲੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਗਲਾ ਸੌਹਾਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ,
ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ 26 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 135 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਪੋਖ ਤੁਹਾਰ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਕੋਰਾਪਨ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 31ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ।
ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਾਗਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਓ ਦੇ 20 ਟਾਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਟੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫ੍ਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ। ਪੁਤਲੀਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰੰਭਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastway.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।